संत सियासी नहीं सीगे, ये ट्रैप च आए और ये ट्रैप च लिया मुल्क की सरकार ने। वो भावें इंदिरा गांधी है, भावें ज्ञानी है, भावें कश्मीरी लॉबी ML फोतेदार और अरुण नेहरू। चंदो कला जिस दिन रेड करती है वो भी लिखते ने, कहते चंदो कला ही किताब च लिखा, मैं हुण थोड़ा मैं नहीं जिक्र करदा कि चंदो पढ़िया हो, मैं नहीं पढ़िया, पर उन्होंने लिखा कि चंदो कला ज्ञानी जैल सिंह कॉल करता है, ज्ञानी होम मिनिस्ट्री तो फोन आउंदा कि संतां नूं किते रोकिया ना जाए। संतां नूं कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा, वो इन्फॉर्मेशन अपने ट्रैप च फसाण दी दे रहा। संत मेरे हिसाब नाल संतां दा इन्हां नाल कोई लैण देण नहीं सीगा, लेकिन चंदो कला दे विच जदों इन्हां ने रेड करनी हुंदी है उस तो 4 घंटे पहले संत निकल जाते हैं ऑन इन्फॉर्मेशन। सरकार ने टोटल ये फैसला किया होया सी कि असीं दरबार साहब ढाए बगैर इलैक्शन नहीं जित सकते, और इलैक्शन जितण वास्ते मुल्क नूं वंडिया गया, हिंदू सिखां 'च दरार पाई गई और कांग्रेस इलैक्शन तो जरूर जित्ती, उहदे 'च देश का नुकसान होया, सिखां का नुकसान होया, इंदिरा के परिवार का नुकसान होया, उन्होंने भी नुकसान से इंदिरा नूं गोलियां नाल भुन दिता गया दिल्ली दे विच। तुहाडी संतां नाल आखिरी मुलाकात उस की गल्लां होईयां सी तुहाडी नाल? मैं संतां नूं मिलन जाना, चौथी मंजिल ते बैठे होंदे, हज़ारों 500 बंदा सामने बैठा होंदा, मेरे नाल पासे हो जाती है। एक पिछे सिंह खड़ा सीगा, उसने ना मशीन गन फड़ी सी और इदा ना 2 बेल्टां गोलियां दियां क्रॉस उन्हें पाइयां सी। मैं देख के हैरान रह गया, मैं कहा इन्हां कोल हथियार कित्थों आ गए। मैं कहा संत जी ये तुसीं कित्थों लै लिया? मेरे नाल मखौल भी बड़ा सी संतां दा। कहंदे तुसीं दिल्ली वाले तो डरदे हो, असीं तां अपना इंतजाम करना कि नहीं करना। मैं कहा संत जी ये जिहड़ा ट्रैप इंदिरा गांधी बिछा रही है, तुसीं उस ट्रैप दे विच ना आओ। मैं पंजाबों बाहर दा सिख हाँ, मैं पंजाब दा सिख नहीं है। पंजाब तो अपने आप को साਂਭ लूगा, असीं जिहड़े बाहर बैठे ना असीं तो उदण ही मर जावांगे जदों तुहाडे नाल पुछो। संत जो दिल्ली आउंदे ने बसां लैके, जिहदी बहुत चर्चा होंदी है, GB सिद्धू भी इस गल की चर्चा करते हैं कि इत्थे सी फिर इत्थे रैसट, वो भी उस साजिश वाली इशारा करते हैं अपनी किताब के अंदर। उदों तुसीं उन्हां दे प्रोग्राम इत्थे करवाए, तुहानूं उदों इंदिरा गांधी ने भी कुछ कहा सीगा, की सी वो घटना, तुसीं क्यों बुलाया सी उन्हां नूं? तो इंदिरा गांधी मनु आखती है कि मंजीत ये संत जी को आपने दिल्ली में बुलाया, तो मैं कहना जी मैं तो नहीं बुलाया, फैक्ट ये सीगा कि मैं आप प्रोग्राम रखे। संत जी को बोलिए कि ये जो 250 गनमैन हैं वो बसों और ट्रकों के ऊपर मत बिठाएं। मैं कहूँ उनका सिक्योरिटी का इशू है। कहती यहाँ पे उनको कोई खतरा नहीं, 10-12 बिठाने हैं तो वो बिठा लें। GB सिद्धू ने तो यह सवाल उठाया है कि वो दिल्ली च भी आए, मुंबई भी गए, अरैसट करना कितना औखा सी उन्होंने, क्यों नहीं किया गया? बिल्कुल ठीक है। मैं उन्होंने कहा दूजे पासे दलील आउंदी है कि रबैरो ने भी शायद एक थां ते कहा कि मान लो उत्थे अरैसट कर लेंदे तो असर पंजाब ते होना सी, कोई गड़बड़ हो सकती सी, नुकसान हो सकता सी। संतां दे नाल जो जथेदार जी की नेड़ता सीगी, वो नेड़ता का कारण सिर्फ एक तो एक होया सीगा निरंकारी इशू। बहुत वायलेंट डिस्कशन हो गई सी प्रधानमंत्री और मेरे पिता दे विच, और ये आखदा कि मैंने परमिशन दी है और मैं ये समागम होगा यहाँ पे। तो जथेदार जी ने आख्या सीगा कि जे समागम होएगा तो इस दिन गोली भी चलूगी, खून खराबा भी होएगा और जिम्मेवार तू होएगा मुरार जी देसाई। संत जरनैल सिंह खालसा पिंडां वाले सिखां दा दिल है, और जे सरकार ने इस जिगर नूं हत्थ पाउण की कोशिश की तो कौम लावा बन के फुटेगी और ये लावे की गर्मी च ये मुल्क पसम होएगा। ये उन्होंने लबा सीगा उस स्पीच का, और इस स्पीच के कारण बड़ी जथेदार संतोख सिंह के मर्डर की। तुहाडे पिता जी इंदिरा ते प्रैशर बिल्ड करते हैं, उस तो बाद तुहाडे पिता जी जेल के सामने आ, उत्थे वो फोटो भी है जो संसद दी। इंदिरा गांधी को चंगी तरह समझा दिता सीगा कि जो तू कर रही है तेरे कोल कोई उहदे खिलाफ सबूत नहीं है, तेरे कोल संतां दे खिलाफ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि तुसीं उन्हां नूं अंदर रख सको। महीना हो चुका सीगा, तुहाडे तो हालात बेकाबू हो जाएंगे, संतां नूं रिलीज़ करो। राती इंदिरा गांधी मंनदी है, रातों रात फिरोजपुर जेल जाते हैं, सवेरे संतां की रिहाई होती है और संत रिहा होते हैं। आपां धर्म युद्ध मोर्चा ला लिया, आपां दरबार साहब ढवा लिया, असी हज़ारां बंदे पंजाब च मरवा ले, हज़ारां 84 च पंजाबों बाहर मरवा ले, असी वो चीज़ लै सके जो इंदिरा गांधी तो असी लैंदे पए सीगे।
ਇਤਿਹਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਕਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਗੱਡੇ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਖੜਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 1984 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਉਹ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਜੂਨ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਗਲਤ ਸੀ, ਕੌਣ ਠੀਕ ਸੀ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਰਹੀ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਹੈ ਦਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੌਂਸਪੀਰੇਸੀ, GBS ਸਿੱਧੂ ਰੌ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇੜਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਵੱਲ GBS ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਸੀ। ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ तमाम ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ GK ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ GK ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੀ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ GBS ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਐਂ ਬੋਲਿਆ, ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਿਐਕਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਫੇਵਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 78 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰਨਾ, 85 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਖਣ ਦਾ, ਸਮਝਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦਾ, ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਤਾਰ ਕਿਤੇ ਜੁੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਟੱਬਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਸ਼ੂ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 78 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਨਪੁਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ਨਵੰਬਰ 1978 ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਰਾੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ, ਸੋਨੀਪਤ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ, ਅਮਰ ਜਵਾਨ ਜੋਤੀ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਦੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 1975 'ਚ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ? ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਇਲੈਂਟ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। और ये आखदा कि मैंने परमिशन दी है और मैं ये समागम होगा यहाँ पे। तो जथेदार जी ने आख्या सीगा कि जे समागम होएगा तो इस दिन गोली भी चलूगी, खून खराबा भी होएगा और जिम्मेवार तू होएगा मुरारजी देसाई, तू ये परमिशन दे दिया। मैं हो गया गल। 5 नवंबर आ गई, इतिहास चुक के देख लो, मैं फोटोआं भी देंगा। 3 सिख मरे, 2 नौजवान गोबिंद सिंह, मनिंदर सिंह। दिल्ली के अकाली दल के प्रधान, क्योंकि असी उस वेले अकाली दल तो उल्ट सीगे, अकाली दल मास्टर तारा सिंह, मेरे पिता की पार्टी के प्रधान जथेदार अवतार सिंह कोहली, बहुत पुराने सिख लीडर सीगे, वो मरे अमर जवान ज्योति ते। एक पुलिस वाला मरिया सी। पहली दफ़ा मैं गिरफ्तार होना जितों किरण बेदी चढ़ती है, मेरी बांह टुटती है, मेरा सिर फटदा है। अमर जवान ज्योति के उत्ते जिथे गोली वरदी हुंदी है, उत्थे मैनूं जिस तरीके नाल पुलिस कुटदी है और मेरे नाल होर बच्चों नूं कुटदी है,
ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਥਾਣੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਰਸ ਸਾਰੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੁਗਲਕ ਰੋਡ ਥਾਣਾ ਉਹੀ ਥਾਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੀ ਵੀ FIR ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਥਾਣਾ। ਸੋ ਉਹ ਪਿਛੋਕੜ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਨੇੜਤਾ ਸੀਗੀ, ਉੱਤੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਲਾਗੇ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ 1980 'ਚ ਨਿਰੰਕਧਾਰੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਂ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਭਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਵਾਨੀ ਸਨ, ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਰੰਕਧਾਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਨੇੜਤਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਉਹ ਵੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਗਨਮੈਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਸੀਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਰੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ 78 'ਚ ਡਿਰੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, 78 'ਚ ਤੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਰੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਨਾ 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 ਨਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰੰਕਧਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬਣੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ 80 'ਚ, ਜੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸ ਆਈ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਬੜੀ। ਉਹਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। GBS ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ 2 ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਰੇਲ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀਗਾ ਇੰਦਰਾ ਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਸੰਤ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ 'ਚ 85 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਸੰਤ ਜੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਰਾਏ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਤਿੱਖੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਪੀਚ ਦੇ ਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਜਿਗਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੌਮ ਲਾਵਾ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟੇਗੀ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਾਵੇ ਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹ ਮੁਲਕ ਭਸਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਸੀਗਾ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਪੀਚ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਰਡਰ ਦੀ। 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਿੰਡਰਾੜੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਬੜਾ ਨੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਆ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰਾਤੀ ਧਵਨ ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ PA, ਇਕੱਲੇ ਧਵਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ PS ਭਿੰਡਰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਰਡਰ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਇਹ ਕਤਲ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 1 to 1 ਅਸੀਂ CBI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਯੋਗੇਸ਼ਵਰ ਦਿਆਲ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ CBI ਪ੍ਰੋਬ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ ਇਹ ਮੁਜਰਮ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਕੌਣ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੇੜਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਾਲਾ ਜਗਤ ਨਾਰਾਇਣ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ
ਇੰਦਰਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪਿੰਡਰਾਣੇ ਦੀ ਰਿਹਾਈ 'ਚ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਸਕੋ। ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ। ਰਾਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੰਤ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20 ਦਿਨ ਜਾਂ 25 ਦਿਨ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਲੇਕਿਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਿਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਫੋਟੋ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀਬੀ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੀਪੀਏ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 25 ਦੀ ਲੜਾਈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੰਟਰਡਿਕਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ। ਜੇ 1975 'ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਦੀ ਜਜਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਰਾਜਨੈਣ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕਿ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ, 40 ਮਿੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਲ ਐਂਡ ਵਾਇਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਔਰ ਸੀਲਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਐਕਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਬੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੀ, ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਆਹ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਆਹ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦਾਗ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕਿ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪੋਲਿਸੀ ਮੈਟਰ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਐਂਟੀ ਪਾਰਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਵਾ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਰਵਾ ਲਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ 84 'ਚ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰਵਾ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਸਕੇ ਜੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਡਾ ਇੰਦਰਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਤੋੜ ਵਿਛੋੜਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸਿਕਿਉਰ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਟੌੜਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟੌੜਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਲੰਬੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਸੰਤ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ, ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਹਦੀ ਦਾੜੀ ਕਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈਟਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ, 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ,
ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 22 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 3 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਸੀ, 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, 7 ਰੋਸਕੋਸ ਰੋਡ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਭੋਗ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਰਾਤੀ 9 ਵਜੇ ਲੇਟ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਟਕਸਾਲ ਲੜੋ ਦਸਤਾਰ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਵਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬੈਠ ਚੱਲਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੌਂਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਡੈਥ ਆਫ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਗ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਵੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲੈਕਚਰ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖੇ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਵੱਡਾ ਭੋਗ ਹੈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਬੰਜਾਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ। ਸਵੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ VC ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਬੈਸਡਰ ਵੀ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਘਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਗਿਆਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨੀ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ ਤੇ ਤਾਬਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅੱਖਾਂ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਮੂੰਹ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਮੂੰਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਰਘੁਨੰਦਨ ਲਾਲ ਭਾਟੀਆ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ MLA ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੀ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਕ ਵੀ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਵਾਕ ਜਦੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਿਆਖਿਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਆਪੇ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਤੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਗਲ 'ਚ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਵਾਚ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਿਐਕਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਲ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ GVS ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ, ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਟਰੈਪ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਟਰੈਪ 'ਚ ਲਿਆ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੌਬੀ, ML ਫੋਤੇਦਾਰ ਔਰ ਅਰੁਣ ਨਹਿਰੂ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 406 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਇੰਦਰਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 406 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦਾ। ਜਦੋਂ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਇੰਦਰਾ, ਇੰਦਰਾ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ 406 ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਲੈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਚੰਦੋ ਕਲਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ, ਇਹ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਚੰਦੋ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਤ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੌਣ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ DIG ਅਟਵਾਲ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਦਣ ਵੀ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਅਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨਾ ਸੈਂਟਰ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਫਲਾਈਟ ਫੜ ਕੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਟਰੈਪ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੋਟਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਏ ਬਗੈਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਦਰਾਰ ਪਾਈ ਗਈ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਦਰਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਆ, ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਆਖਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ? ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, 7 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ, 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ, ਚੌਥੀ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਜ਼ਾਰੋਂ 500 ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ। ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰੀ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਿੱਛੇ ਚੂਨੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਦੱਸੋ, ਇਹ 50,000 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਚੂਨੇ 'ਚ ਦਬ ਦੇਵਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਫਿਰ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੱਭ ਲੂੰਗਾ, ਸੋਧ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਨੀ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 1। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਆਖਰੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਛੱਤ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਤੇ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ? ਹੈ, ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਰੁਕ ਕੇ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਦਾ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸ਼ੁਬੇਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤ ਸੁਜਾਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ PA ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਫੜੀ ਸੀ ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ 2 ਬੈਲਟਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕ੍ਰੋਸ ਉਹਨੇ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਖੌਲ ਵੀ ਬੜਾ ਸੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਪ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਆਰਮੀ ਭੇਜਣੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਮੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਥੀ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਢੇਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਰੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਣਗੇ, ਜੀਂਦੇ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਇਹੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀਂਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਡੈਸੀਮੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਿਬੜ ਲਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ RTI ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਉਹੀਓ ਅਖਬਾਰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ गांधी ਦਾ ਬਿਆਨਾ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕਿ वो तो एक संत थे, वो तो प्रचार करते थे। राजीव गांधी कह रहा है, इंदिरा गांधी का पुत्र। एनीवे, मैं ये गल करके निकल आया, लेकिन उत्थे कई किस्म दी लॉबियां जिहड़ियां सरकार खेडदियां हुंदियां ने होणगियां।
ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ 2 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੱਕ ਲਿਆਣਗੇ, ਉਹ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਂਕ ਸਿੱਧੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਟਿਕਣੇ ਨੇ ਉਹੀ ਟਿਕਣਗੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਫੈਕਟ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਚਲਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ 2 ਕਮਾਂਡ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਵੱਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸੰਤ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਸੀ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਆਰਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਚਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਲੋਕਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਿੰਡਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ PS ਭਿੰਡਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸੰਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਜੀਤ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 3 ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੱਖਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਢੇਰ ਲਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, GB ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਰੈਸਟ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਘਟਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ, ਮੈਂ ਮਿਲਣ ਗਿਆ 82 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਲੇ ਧਰਮਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 26,000 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਮਾਹ ਪੁੱਟਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਡੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਦਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਡੇਟ ਦਿੱਤੀ, ਦਿੱਲੀ ਆਏ, 15 ਦਿਨ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗੇ। ਕਿਤੇ ਈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਜਮਨਾਪਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜੁਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬੁਖਾਰੀ ਜਮਾ ਮਸਜਿਦ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾਹੂ ਅਕਬਰ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਲੇ ਸੋਹਣਾਲ ਵੱਜ ਰਹੇ। ਕਿਤੇ ਵੈਸਟ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਸਾਊਥ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਰਥ ਦਿੱਲੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ 250 ਬੰਦਾ ਗਨਮੈਨ ਉੱਪਰ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਚੌਂਕ ਮਹਿਤੇ ਤੋਂ, ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਨਚੰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਝੰਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਸੀ? ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 26 ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਇਆ, 12 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, 14 ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧਾ ਇੰਦਰਾ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। 16 ਮੀਲ ਲੰਬਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੂ ਇੱਦਾਂ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੀਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੱਕਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, 5 ਵਕਤ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਟਿੱਕੇ ਇੱਕ ਮੱਥੇ 'ਤੇ, ਠੋਡੀ 'ਤੇ, ਕੱਛਾਂ 'ਚ, ਜਾਂਘਾਂ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸੰਤ ਇੱਥੇ 15 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਦਰਬਾਰਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਪਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਵਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਦਰਾ ਦੇ PA ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਆਪ ਕੋ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ PM ਹਾਊਸ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਸਫਦਰਜੰਗ ਰੋਡ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ। ਤੇ ਇੰਦਰਾ गांधी मनु आखदी है कि मंजीत ये संत जी को आपने दिल्ली में बुलाया? तो मैं कहा नहीं जी, मैं तो नहीं बुलाया। फैक्ट ये सीगा कि मैं आप प्रोग्राम रखे। मैं कहा जी मैं तो बच्चा हूँ, मैं क्यों बुलाऊँगा, वो तो प्रचार करने आए हैं। हाँ, यहाँ पे उनके इंतज़ाम मैं कर रहा हूँ, सारे प्रोग्राम नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ,
और आखिर में बहुत बड़ा समागम होना जिसमें अमृत संचार होना, संत जी अमृत छकाएंगे। तो कहती आपका नाम लग रहा है। मैं क्या आपके होम मिनिस्टर साहब लगा रहे होंगे। मैं सगों मैडम को उल्टा पै गया। मैं क्या मैडम मेरे पिता का कत्ल हुआ, आपकी बहुत नज़दीक समझे जाते थे, मुझे अफसोस ये है कि मेरे पिता का कत्ल आज तक हमें नहीं पता लगा। हम आपसे सीबीआई इंक्वायरी मांगते रहे, आपने जुडिशियल प्रोब दी, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ नहीं सी। वो ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ कि ऑफेंस इज़ दी बेस्ट डिफेंस। मैं ਇਹਨੂੰ पहले डिफेंसिव करा, चुप हो गई। कहती नहीं बेटे हम इस मर्डर को ज़रूर निकालेंगे और कातिल ज़रूर पकड़े जाएंगे। मैडम आप बोल तो रहे हैं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है इस कत्ल केस में कुछ नहीं मिलेगा। आप बताएं मैडम आप क्या चाहते हैं। सन जी को बोलिए कि ये जो 250 गनमैन हैं वो बसों और ट्रकों के ऊपर मत बिठाएं। मैं कहा उनका सिक्योरिटी का इशू है। कहती यहाँ पे उनको कोई खतरा नहीं, 10-12 बिठाने हैं तो वो बिठा लें, और अगर कोई बात हो जाए जो गाड़ी में बैठे निकलने में कितनी देर लगती, इस लेवल पे मेरी इंदिरा गांधी ने गल हुई। मैं कहा मैडम देखिए मैं उनको इज्जत करता हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ अगर संत जी मान जाए, लेकिन मैं श्योरिटी नहीं दे सकता। मैं बगला साहब चले गया संतां नूं मिलण वास्ते। संतां दे उत्थे उदां ही मेला लगा, लोकी बैठे सी। मनु देखदे ही पासे आ गए ते मजाक चल पिया मेरा ते संतां दा। की गल अज तूं हसदा पिया है। मैं कहा सरकार तुहाडे तो डरी हुई है। कहंदे की गल। मैं कहा इंदिरा नूं मिल के आया ते मैनूं मखौल च कहंदे भूआ नूं मिल के आया अपनी नूं। मैं कहा नहीं सर जी ये गल नहीं गी, वो चाहते ने कि तुसीं बसां ते जिहड़ा 250 गनमैन बैठदा ये ना बैठे। तो दिल्ली शहर जिधर तुसीं जाते हो दुनिया 'च दहशत हो चुकी सी कि भिंडरांवाले दिल्ली में 250 बंदूकें कार्बाइनें लेके ट्रकों में बसों की छतों में, बहुत दहशत सी दिल्ली, तुसीं सोच नहीं सकते उस माहौल नूं। ते मैं कहा चाहते ने कि आपां 10-12 बंदे उत्ते बिठा लीए। तो कहंदे कोई गल नहीं, मैनूं कोई खतरा नहीं हैगा, ते बंदे मैं घट तो घट उत्ते बिठावांगा, बाकी अंदर बैठणगे। और संतां ने उदां ही कीता। उहदे बाद जे 2-4 दिन ਜਿਹੜੇ ਰਹੇ। सो ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੁੱਲਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਬੰਬੇ ਗਏ ਸੀ ਸਨ। ਬੰਬੇ ਗਏ। ਜੀਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਆਏ, ਬੰਬੇ ਵੀ ਗਏ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਰੈਸਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਲੀਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਬੈਰੋ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਬੰਬੇ ਸੀ ਨਾ, ਬੰਬੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਮਿਲਾਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਭੇਸ਼ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 1.5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਬੰਬੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, ਚਾਹੇ ਚੰਦੋ ਕਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੇਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਘੁੰਮੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਈ ਜੇ ਲਾਲਾ ਜਗਨ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਵੀ RTI 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ FIR, ਤੇ ਫੜਨਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਆਖਰ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸੀਗੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸੰਤ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ ਸੰਤ, ਕੀ ਸੀ ਸੰਤ? ਦੇਖੋ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਉਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟਾਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸੀਬਤ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਾਈਜੈਕਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਏ ਪਿਸਟਲ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪਲੇਨ ਹਾਈਜੈਕ ਕੀਤਾ ਸੀ
82 ਚ 81 ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉਤਰਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ 78 ਚ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 80 ਸਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ MP ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਸੁਬਰਾਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਗਿਆ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਠੀਕ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਮੁਲਾਕਾਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਢੇਰ ਲਾ ਦੂੰਗਾ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਾਈਲ ਪਿਕਚਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਜੂਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਐਕਸ਼ਨ, ਸੰਤ ਅਗਰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ, ਆਖਰ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਏਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਿਲਰ ਗਈਆਂ। ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਖਰ 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਇਆ। ਅਖੀਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ, ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਬਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਉਹ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੰਬੇ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਵੀ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਉਦੋਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਲੀ ਸੀਗੀ ਦਿੱਲੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਮਨਜੀਤ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ 'ਚ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ 2 ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖੀ। ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਜੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫੋਨ ਟੇਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਫੋਨ ਟੇਪ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਬੜੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੈਂ ਕਰਾਈ। ਅੱਜ ਸਰ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਗਿੱਧਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੋਸਟਰਬਾਜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮਦਦ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਤੂੰ ਖੁਦ ਬੋਲੇਗਾ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾਓਗੇ ਪੱਕਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ NSA ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਟਾਡਾ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ 1985, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 1985 ਟਰਾਂਸਟਰ ਬੰਬ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, 6 ਸਾਲ ਮੇਰਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੰਪਾਊਂਡ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਐਡਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਨਫਲਿਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਆਪ ਲੜਿਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੇ 1984 ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀਗੀ? ਇੰਦਰਾ ਦੇ 3-3 ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਬਣ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਠੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ। ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘੇਬਾ, ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ, ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਖਾਂ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ 'ਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੱਕੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਕ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 85 ਦੇ ਬੰਬ ਕੇਸ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੇਨ ਅਕਿਊਜ਼ 2 ਸੀਗੇ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਬਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਰੰਗ ਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ?
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥਾਣਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੀ 'ਚ ਨਾਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੁੱਕੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਹੀ ਵਿਕਟਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਿਕਟਮ ਬਲੇਮ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਵਿਕਟਮ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਦਿਨ ਐਸਜੀਪੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਮੰਗਾਂ ਮਸਲੇ ਯਾਨੀ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਰੀਅਲ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ? ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀਗੇ, 20 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ? ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਫਾਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਮਫਾਦ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ 75 'ਚ ਲੰਮੀ ਪੈ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਵਿਕਟਿਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਵਿਕਟਿਮ ਹਾਂ, ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੇੜ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਈ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ 97 ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਆਇਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ, 92 ਤੋਂ 97 ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਟਰੁੱਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਉਹ ਅਫਸਰ ਲੱਗ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਊ, ਕਦੇ ਰੀਕਨਸਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੰਡਿਆ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਦਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਮੀ ਚਿੱਤਰਾਂ 'ਚ ਦਾਲ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ਼ਿਪ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਟਾਈਟਲਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਫਾਰ ਸਾਈਟਡਨੈਸ ਵੀ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 370 ਧਾਰਾ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਥੇ, ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਟੋਨਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਨੂੰ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਸਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ, ਉੱਘੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋਇਆਗਾ ਉਹਦਾ ਕਲੋਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 84 ਦਾ ਗੇੜ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 84 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ, 84 ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਨਿਕਲਣਗੇ।